معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کچھ بدبخت گستاخ حسین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کے صدقے توسل سے تم جو دعا کر رہے ہو، امام حسین کیا کر سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور اسی کے ذریعے سے لگے ہاتھ وہ غوث و خواجہ رضا تک بھی آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جس خواجہ غریب نواز کے دربار پہ تم جا کر فریاد کرتے ہو، جن کے وسیلے سے مانگتے ہو، جس غوث پاک کے وسیلے سے مانگتے ہو، وہ غوث پاک سے ہزاروں اعلیٰ تر اعلیٰ ہے امام عالی مقام کے، وہ نواسۂ رسول ہے۔ جب وہ نواسۂ رسول اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنے اہل خاندان کو نہ بچا سکے، تو تمہاری پھر کس طرح وہ فریاد رسی کر سکتے ہیں؟ آئیے اسی کے مناسبت سے میں کچھ بتاتا چلوں۔ ایک عورت تھی جس کا کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عورت بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگی، اے رب العالمین، اگر میری گود ہری بھری ہو جائے اولاد سے، اگر میری اولاد ہو جائے، بچے ہو جائے، تو میں تیرے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے نام سے فاتحہ دلاؤں، مجلس سجاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آیا اور اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقے توسل سے جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہو گئی۔ آخرکار وہ عورت جب پاک صاف ہو گئی، اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کی، مجلس کا ٹائم رکھا، گھر میں کھانے پکوانے طرح طرح کے چیزوں کو تیار کی اور دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کوئی فاتحہ کرنے والا آئے تو فاتحہ دلاؤں۔ کافی دیر ہونے کے بعد وہ عورت مایوس ہو گئی اور کہنے لگے، اے رب العالمین، تیرے محبوب کے نواسے کے نام سے فاتحہ خانے کا مجلس سجائی ہوں، لیکن کوئی فاتحہ دینے والا نہیں مل رہا ہے مولا۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان نظر کے سامنے میں آیا اور کہنے لگا، اماں تو پریشان لگ رہی، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگی، آج میں اپنے گھر میں فاتحہ کا انتظام کی ہوں، لیکن کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہوں، کوئی فاتحہ دینے والا نہیں مل رہا ہے۔ آخرکار وہ نوجوان کہتا، چلو میں فاتحہ دے دیتا ہوں۔ جب وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کو شروع کرتا ہے تو گھر کے در و دیوار سے رحمت و انوار کے بارشیں ہو رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کے اندر فرشتوں کے بارات آئی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے دل خوش ہو جاتا تھا اس کے۔ جب وہ نوجوان قرآن پڑھتا تھا تو ایسا لگ رہا تھا آسمان سے رحمت و نزول کی بارش ہو رہی ہے۔ آخرکار جب فاتحہ مکمل ہو گئی، وہ نوجوان جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، ذرا تو بتا تو صحیح، تیرا نام کیا ہے، تو رہتا کہاں ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، تو کس کے نام سے فاتحہ دلائی؟ وہ عورت کہنے لگی، امام حسین کے نام سے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جس امام حسین کا تو وہاں فاتحہ دلا رہی ہے، وہ امام حسین تیرے سامنے میں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ! بتاؤ، امام عالی مقام جب فاتحہ میں شامل ہو سکتے ہیں تو دوسروں کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ اچھا، بہرحال میں آپ کو بہت دور نہ لے کر جاؤں، بلکہ اسی ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ غلام غوث گوالیری، یہ مدھیہ پردیش کے ایک ڈسٹرکٹ ہے گوالیئر، بہت مشہور و معروف ہے۔ اس کی تاریخ، اس کی ہسٹوری میں بہت باتیں آئی ہے، اس بنا پر کہ یہاں پر راجہ مان سنگھ کا قلعہ ہے، اور اکبر بادشاہ کے 9 رتن میں سے ایک رتن جس کا نام تان سین تھا، ان کا بھی مزار پر وہیں ہے، اور وہیں پر حضرت خواجہ غلام غوث گوالیری کا مزار ہے۔
अकबर बादशाह के 9 रतन में से जो एक रतन तानसेन था, जो बिरबल का दोस्त था, उसकी ये आदत थी और करामत कही जाए, जब वो सामने में चिराग रखकर गिटार को बजाता था तो चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। जब उसकी ये आदत व अतवार देखा तो हजरत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी ने अपने मज़ार से कहा, ए तानसेन, तू गिटार बजा कर चिराग को रोशन करता है और अपने अंदर ईमान की रोशनी नहीं कर सकता है, अपने अंदर ईमान का चिरागा नहीं कर सकता है। फिर अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि वो ईमान ले आया। बहरहाल बताना मकसूद क्या था हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी की हयात को। ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी अल्लाह के वली हैं। एक मरतबा काफ़िला में चल रहे थे, डाकुओं ने आपको रोक लिया, घेर लिया और कहने लगा, जो कुछ भी माल और दौलत है मुझे दे दो वरना मार पीट शुरू कर दूंगा। हजरत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी ने काफ़िले वालों से कहा, जिसके पास भी जो कुछ है इन डाकुओं को, इन चोरों को दे दो। सबके सब ने दे दिया। आखिरकार फिर काफ़िला जब आगे बढ़ा, डाकुओं में से एक डाकू ने हजरत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी की जो नवासी थी 6 साल की, देखा कि उसके कान में सोने की बाली है। वो डाकू, वो चोर पीछे से आता है और ऐसे आकर कानों के लौ के पास हाथ ले जाता है और फौरी तौर पर बाली को पकड़ के खींचता है और कानों के लौ फटने के बाद वो बच्ची हजरत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी की जो नवासी थी, नतनी थी, तड़पने लगी, रोने लगी, इसलिए कि कान का लौ फट गया था। नाना ग़ुलाम गौस ने कहा, मेरी बेटी क्या हो गया? कहा कि डाकुओं ने मुझ पर हमला किया, कानों को वो छीन कर हमारी बाली को ले गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। नाना जान, बहुत दर्द हो रहा, मैं परेशान हूँ। हजरत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी जब इस मंज़र को देखा, आपको गुस्सा आया, जलाल आया और आसमान की तरफ आपने निगाह उठाकर और देखा और तारों में से एक तारे का नाम मरीख़ है। कहा, ए मरीख़, तो आसमान में है, नीचे आ और इन डाकुओं का, इन जालिमों का सर कलम कर दी। अल्लाहु अकबर इतना कहना था, वह मरीख़ रौन लेता हुआ, घूमता हुआ फ़ौरन ज़मीन में आता है और उन डाकुओं के सर को कलम कर देता। सब के सब जब मर जाते हैं, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम गौस ग्वालियरी ने आराम की सांस ली। इतने में गैब से आवाज़ आई, ए ग़ुलाम गौस, तूने ये क्या कर दिया? ग़ुलाम गौस ग्वालियरी ने कहा, मौला, ये सब के सब चोर थे, जालिम थे, डाकू थे, इसलिए मैंने इनको मरवाया। कहा, अगरचे चोर थे लेकिन बंदा तो मेरा था, तूने क्यों ऐसा किया? कहा, रब्बुल आलमीन मेरी नवासी के कान को इन जालिमों ने चीर कर बाली को छीन लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। फिर गैब से आवाज़ आई, ए ग़ुलाम गौस, अगर किसी को अपने ताकत का, अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए तो सबसे पहले मेरे महबूब मदीने वाले रसूल को अपनी नवासी सकीना के रोने पर करना चाहिए कि करबला के मैदान में वहाँ पर भी यजीदियों ने इस सकीना के कान से बाली को छीन लिया था, यानी उसकी लौ को फाड़ कर उसकी बाली को निकाला था। हज़रत सैयदा ज़ैनब पर तरह तरह की मसाइब के पहाड़ तोड़े, लेकिन मेरे महबूब ने अपने नवासी के लिए अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। इमाम अली मकाम ने अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, मौला अली ने अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तुमने क्यों ऐसा किया? फिर वो ग़ुलाम गौस ग्वालियरी कहने लगा, ए रब्बुल आलमीन, अगर वक्त पर ताकत का इस्तेमाल न की जाए, अगर पावर का इस्तेमाल न की जाए तो वह ताकत किस काम के लिए है, वह पावर किस काम के लिए है? तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज़ आई, ए ग़ुलाम गौस ग्वालियरी, सुनो सुनो, उन लोगों ने अपनी दुआ को, अपने ताकत को, अपने पावर को इस्तेमाल न किया और आखिरत के लिए रखा कि जब कल क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया को दुआओं की ज़रूरत होगी तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से इमाम आले मकाम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। तो मुसलमानों, ज़रा सोचो तो सही, जब ये अल्लाह के वली होकर अपनी ताकत का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है कि आसमान से मरीख़ को बुलाकर ज़मीन में डाकुओं का सर को कलम कर सकता है, तो वह नवासी रसूल, वह फ़ातिमा का लाल, वह इब्ने अली हैदर क्या ऐसा नहीं कर सकता था? कर सकते थे मेरे नबी के दीवानों, लेकिन अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया।
بلکہ صبر اور شکر کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہا اور دنیا کو دکھا دیا کہ مسلمانوں دیکھو، جب وقت ضرورت پڑے تو صبر اور شکر کا دامن مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہنا، کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لانا، تاکہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ تو مسلمانوں ایسا نہیں تھا کہ امام عالی مقام اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو کربلا میں آب زمزم کو نکال سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔